میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن. میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے. میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر عبدالقیوم چودھری, انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ, یونیورسٹی آف پنجاب. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے وائس چانسلر دیے جو ویژنری ہیں اور ان کے اندر ول بھی ہے اور ویژن بھی ہے. میری مراد پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر صاحب سے, جو کہ یونیورسٹی آف پنجاب کے وائس چانسلر ہیں. اور پرٹیکولرلی آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم نے پینڈیمک کے اندر یونیورسٹی آف پنجاب نے کیا اقدامات کیے, چیلنجز کیا تھے اور اسٹریٹجیز کیا سر آپ نے اڈاپٹ کی ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے. سب سے پہلے کریم فیض صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم پنجاب یونیورسٹی نے کووڈ-19 میں جس طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا وہ آپ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے. پنجاب یونیورسٹی نے میرے خیال میں اس چیلنج میں جتنا ان کے پاس کیپیسٹی تھی وی ہیو ٹرائیڈ کہ اس کے مطابق ہی پنجاب یونیورسٹی اپنا رول ادا کرے. ہمارے جتنے بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس تھے, بایولوجیکل سائنسز تھا, انہوں نے کرونا کٹ بنائی سر. پھر ہم نے ٹیسٹنگ لیب اسٹیبلش کی. اس کے علاوہ ہمارا جو سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے مینٹل ہیلپ لائن شروع کی. اسلامک اسٹڈیز نے اسلامک انسٹیٹیوٹس کے حوالے سے بچوں کو اویئرنیس پیدا کی کہ اس سچویشن میں اسلام کیا کہتا ہے. ہمارے اسکالرز نے اس کے اوپر بات کی. پھر ہمارے جو انجینئرنگ کے, فارمیسی کے, کیمسٹری کے جو ڈسپلنس ہیں انہوں نے سینیٹائزرس بنائے اور بہت ہی چیپر پرائز پہ انہوں نے کمیونٹی کو سرو کیا اور اس میں ڈسٹریبیوٹ کیے. پھر ہماری جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ٹیلی میڈیسن شروع کی اور پنجاب گورنمنٹ میں اپنا رول پلے کیا. اور پنجاب گورنمنٹ کے جو تقریباً 150 میڈیکل ڈاکٹرز تھے اس میں 16 ڈاکٹرز ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے تھے جو آل دا ٹائم 24/7 جو ہے وہ اویلیبل رہتے تھے کہ ہم کمیونٹی کو سرو کریں. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ایک پازیٹیو رول ہو سکتا تھا پنجاب یونیورسٹی نے. پھر کمیونٹی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ہمارے ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز نے مختلف کمپٹیشنز کروائے, آن لائن کمپٹیشنز کروائے, اور کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن نے آرٹ کے کمپٹیشنز کروائے تاکہ کمیونٹی کو جو ہے انگیج رکھا جا سکے. اور اسی طریقے سے پی ایس اے کا جو آبجیکٹیو تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اس وقت گھروں میں لاک ڈاؤن ہیں تو ان کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی دی جائے جس میں وہ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے نا گھر میں بیٹھے ہوئے کنٹینیو کر سکیں. کالج آف ایگریکلچر سائنسز انہوں نے کچن گارڈننگ کا کنسیپٹ دیا. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی انسٹیٹیوٹ جس طریقے سے بھی رول پلے کر سکتا تھا کمیونٹی سروس کے حوالے سے, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے انہوں نے رول پلے کیا. پھر کیونکہ یہ ایک ایسی سچویشن ہماری جو یونیورسٹی ہے وہ کنونشنل ایجوکیشن کے لیے جو ہے ویل نون ہے, لیکن یہ ایک ایسا چیلنج تھا کہ ہم لاک ڈاؤن میں ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس, تو ہم نے آن لائن کلاسز بھی لیتے. یہ سر بہت بڑا بولڈ اسٹیپ آپ نے لیا, اس کے بارے میں ذرا بتائیں کیونکہ یہ ریسٹ آف جو ہائر ایجوکیشن اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس بات سے بہت متاثر ہے کہ پنجاب یونیورسٹی نے لیڈ لی. اس میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ فیس ٹو فیس لرننگ انوائرمنٹ کے لیے جو نا ہمارے ٹیچرس ٹرین ہیں, تو ہم نے پہلا جو اسٹیپ کیا
16 तारीख को जिस वक्त लॉक डाउन हुआ तो हमने विदिन 10 डेज टाइम हमने अपने टीचर्स की ट्रेनिंग की, जिसमें 5 ग्रुप्स बनाए और 5 ग्रुप्स ने हमारे डिफरेंट डिसिप्लिन्स में टीचर्स को ट्रेन किया। और आफ्टर 10 डेज आवर टीचर्स वर रेडी कि वो ऑनलाइन एजुकेशन जो है, हमने मीनवाइल रिसोर्सेज को तैयार किया और रिसोर्सेज भी अपने फैकल्टीज़ और डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड किए। एट द सेम टाइम टीचर्स को हमने ट्रेन किया, स्टूडेंट्स को बताया कि आपने ये लर्निंग एनवायरनमेंट एक न्यू है, उनको ट्रेन किया कि आपने कैसे इन होना है और कैसे आपने इन क्लासेस को अटेंड करना है। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और हमारी 100% डिपार्टमेंट्स ने क्लासेस इसमें ऑनलाइन क्लासेस हेल्ड हुई और प्लस जो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस है वो अबाउट 80% रही है माशाल्लाह। तो इससे ये है कि ये क्योंकि इंटरनेशनली भी ऐसे हुआ, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक कन्वेंशनल जो एजुकेशन है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, लेकिन जो ऑप्शन उस वक्त उस चैलेंज में जो हमारे पास एक ऑप्शन हो सकता था वो ऑनलाइन एजुकेशन का था और हमने पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसमें लीड ली, बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें गाइड किया कि आप ऐसे ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं, तो वो खासा सक्सेसफुल रहा। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए और ये बड़ा चैलेंज था ऑनलाइन एग्जाम का सर। जी ये बहुत बड़ा इससे भी बड़ा चैलेंज ये था कि अब उनको असेस कैसे किया जाए, एग्जाम कैसे लिया। हमने हायर एजुकेशन कमीशन लेवल पे भी ये बात की कि ऑफ कोर्स क्लासेस तो हो गई, अब इनको इनकी असेसमेंट इज़ द मेजर चैलेंज अगेन। तो इसमें हमने एक और टीम अपनी तैयार की और जो हम समझते थे कि बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग, तो उनमें डॉक्टर कामरान आबिद को हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप ये 6-7 मेंबर्स हैं, इनके साथ आप जो है ना इस टीम को लीड करें। तो माशाल्लाह दे वर सक्सेसफुल और इस वक्त आज की डेट में मेरे ख्याल में कोई 100,000 के करीब स्टूडेंट्स जो है ना इन एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट। सर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, ये उन 47,000 स्टूडेंट्स के अलावा हैं जो यूनिवर्सिटी से बाहर हैं। जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हैं वो अबाउट 65,000 कल की डेट तक वो उसमें पार्टिसिपेट कर चुके थे। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक जो इश्यूज आए, बाज़ जगहों पे कनेक्टिविटी का इशू था, बाज़ जगहों पे ईमेल के इश्यूज आए, लेकिन इसमें यूनिवर्सिटी की जो मेरा ख्याल में कैपेसिटी थी, यूनिवर्सिटी लेवल पे ये प्रॉब्लम्स नहीं थी, ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। कनेक्टिविटी का अगर कुछ लोकेशंस पे प्रॉब्लम आया तो नेटवर्क का प्रॉब्लम। लेकिन सर उस पर भी यूनिवर्सिटी ने अपना उसका अल्टरनेट दिया, बच्चों को रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, ऑप्शंस दिए कि अगर आप फील करते हैं कि आप इम्तिहान नहीं दे सकते, ओके वी अप्रिशिएट, वी एक्नॉलेज दैट, लेकिन आप जिस वक्त सिचुएशन क्लियर होती है तो आप उस वक्त फिजिकल एग्जाम देते हैं। सर इस सिलसिले में आपने दुनिया के जो हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, उन यूनिवर्सिटी के जो असेसमेंट या एग्जाम्स मॉडल, उनसे भी आपने को कंसल्ट किया? जी हमने ये, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि ये एक इंटरनेशनली वेल एस्टेब्लिश्ड जो है ये एग्जामिनेशन असेसमेंट टेक्निक है, तो हमने ऑफ कोर्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस से देखा कि वो कैसे एग्ज़ाम करते हैं, हमने एग्जैक्टली द सेम मॉडल अडॉप्ट किया और फॉर्चुनेटली हमारा जो कास्ट है वो भी 50% है कंपेयर टू दोज डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस। जी सर, हम बात कर रहे थे, प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर साहब अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे कि पेंडेमिक के अंदर उन्होंने किस तरह जो एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। पंजाब यूनिवर्सिटी ने लीड ली, पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो किया और तमाम डिपार्टमेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के अंदर, और इस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट के अंदर ना सिर्फ उनको पॉजिटिवली एंगेज किया बल्कि वर्ल्ड कम्पिटिटिव जो मॉडल्स थे उन्होंने इंडिजिनस यहाँ पे डिज़ाइन किए और उनको एक्सपेरिमेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। नाज़रीन, ये एग्जांपल्स जो हैं वो कहते हैं कि राह तलब में जज्बा कामिल हो जिसके साथ खुद उसको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। और ये हमने देखा कि डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर साहब की शक्ल में अल्लाह ताला ने हमें एक पॉजिटिव शख्सियत दी। इन्होंने इनिशिएटिव लिया और उस इनिशिएटिव को अब पूरा मुल्क भी देख रहा है, बल्कि इस मुल्क के बाहर भी इसकी बाज़गश्त बड़ी तेज़ी से जारी है और दुनिया हैरान है
کہ اتنے کم ریسورسز جہاں کے باوجود پنجاب یونیورسٹی نے یہ اتنا بڑا کام کیسے کر لیا، اور کیا کیا بڑے کام کیے جو کہ وچ کین بیکم فٹ پرنٹس فار دا ریسٹ آف دا آرگنائزیشنز. انشاءاللہ اگلی نشست میں ڈاکٹر نیاز صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.